17. poglavlje Al-Isra, Noćното patovanje objavljeno vo Meka 111 ajeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Vo الله imeto na الرحمن Allah, الرحيم semilosni od milostivi سبحان od. الذي أسرى بعبده Vozvišen neka je toj što vo jedan del od nokšta go prenese svoj rob od Mesdžidi Haram vo Mesdžidi Aksa, čija okolina ja blagosloviv me, za da mu pokaže me nekoj od našite znaci. To i se sluša i se gleda. آتينا موسى الكتاب A na Musa mu dadov me knjiga i ja napraviv me upatstvo za sinovite Izrailovi. Namesto mene, drug gospodar ne zemajte, o potomci na tije što so Nuh gi nosev me. To i na vistina beše mnogo blagodaren rob. I nije vo knjigata im objaviv me na sinovite Izrailovi. Vi je na vistina dva pati na zemljata neretke pravite i prekumerno arogantni ke stanete. Koga ke dojde vremeto na prvi od dvata nereda, ke gi isprati me protiv vas robovite naši, silno mokni, tije domovite vaši ke gi pregazat i vetuvanje to za kaznata ke go ispolnat. Poto ke vi dade me pobjeda protiv niv i ke vi pomogne me sojmotite i sinovite vaši i ke ve napravi me mnogubrojni. Pa ako pravite dobro, za sebe go pravite, a ako pravite zlo, protiv sebe go pravite. Ako ga ke dojde vremeto na drugi od nered, na licata vaši taga i jad da ostavi i vo hramot da vlezat kako što vonego blegle i prvi od pad i do temel da srušat se so što ke zavladejat. I gospodar od vaš povtorno ke vi se smiluva, ako se vratite, ke se vratime i nije, a džehennem od go napraviv me zatvor za nevernicite. Ovoj Kuran vodi kon edini od ispraven pad i na vernicite koji pravat dobri dela im nosi radosna vest, deka gi čeka nagrada golema i deka za tije što ne veruvaat vo onoj svet podgotviv me bolno stradanje. Čovek od so svojata molba prokolnuva i blagoslovuva, čovek od navistina izbrzuva. I nije nokta i denot kako dva znaka gi napraviv me, znakot za nokta go trgnav me, a znakot za denot vidljiv go napraviv me, za da možete da gi barate blagodatite od gospodarot svoj i za da go znajete broj od na godinite i za da go presmetuvate vremeto i se detalno objasniv me. I na sekoj čovek okolo vratke mu go vrze me toa što ke go napravi, a na sudni od den knjigata otvorena ke mu ja prikaže me. Čitaj ja knjigata svoja, dovoljno ti je denes toa što smetka svoja ke polagaš. To što odi po vistinski otpad, od toa samo toj ke ima korist, a toj što talka, na svoja šteta talka, i ni tu jedan grešnik tugite grevovi nema da gi nosi. A nije ni tu jedan narod ne sme kaznile, dodeka pratenik ne sme im ispratile. Koga sakame da uništime nekoj narod, na tije koji vonego se naviknale na raskoš im nareduvame pokornost, i tije na razvrat od mu se oddavat, i taka ja zaslužuvat kaznata, pa togaš do temel go rušime. I kolku samo narodi posle Nuh uništiv me. A dovoljno je toa što gospodarot tvoj gi znaje i gi gleda grevovite na robovite svoji. Na toj što go saka ovoj svet, nije brgu mu davame što sakame i na kogo sakame, no potoa džehennem od ke mu go podgotvime, kade zasramen i otvrlen ke se peče.
a тој што го сака оној свет и се труди да го заслужи, а верник е, трудот на таквите ценет ке им биде. На сите нив, и на едните и на другите, им ги даваме даровите од Господарот Твој, а даровите на Господарот Твој не му се забранети никому. Гледај како на едните им даваме предност над другите, а на оној свет разликата во степените и предностите ќе биде поголема. Не здружувај со Аллах некој друг Бог, за да не заслужиш осуда и да не останеш без поддршка. Господарот Твој заповеда само Него да го обожувате и на родителите добро да им правите. Кога еден од нив двајца или двајцата ќе доживеат старост кај Тебе, не вели им ни уф и не кревај го гласот свој кон нив, туку обраќај им се со зборови полни со почит. Биди внимателен и покорен кон нив и кажи: Господару мој, смилувај им се, тие мене кога бев дете ме негуваа. Господарот ваш добро знае што е во душите ваши. Ако бидете послушни, па Аллах навистина ќе им прости на тие што се покајуваат. Дај му го на роднината правото негово, и на сиромашниот, и на патникот, но не расфрлај се со многу, бидејќи расипниците се браќа на шејтанот, а шејтанот му е неблагодарен на Господарот свој. А ако мораш од нив да се свртиш, бидејќи и самиот од Господарот свој милоста ја бараш и на неа се надеваш, тогаш барем некој убав збор кажи им. Не држи ја раката своја стисната, а ни сосема отворена, за прекорот да не го заслужиш и без ништо да останеш. Господарот Твој му пружа обилно снабдување на тој што сака, а и го ограничува, затоа што ги знае и ги гледа робовите своји. Не убивајте ги децата своји поради стравот од сиромаштво, и нив и вас ние ве снабдуваме, бидејќи нивното убивање е навистина голем грев. И не приближувајте му се на блудот, бидејќи тоа е разврат, колку лош пат е тоа. И не убивајте некого, чие убивање Аллах го забранил, освен кога правдата тоа го изискува. А ако некој ни крив, ни должен е убиен, тогаш на неговиот наследник му даваме власт, но ни тој нека не ја пречекорува границата во убивањето, бидејќи тој навистина е помогнат. И не доближувајте му се на имотот на сирачето, освен ако сакате да го зголемите, се додека не стане полнолетно. И исполнете ја обврската, затоа што за обврската навистина ќе се одговара. И наполнете ја вистинската мерка кога мерите со литар и точно мерете на кантарот. Тоа е подобро и последиците се поубави. Не зборувај го тоа што не го знаеш. И слухот, и видот, и разумот, за сето тоа навистина ќе се одговара. Не чекори горделиво по земјата, бидејќи земјата не можеш да ја пробиеш, ниту планините во висина да ги достигнеш. Сето тоа е лошо, кај Господарот Твој омразено. Тоа е мудроста која Господарот Твој ти ја објавува. И не здружувај му на Аллах друг Бог, за да не бидеш фрлен во џехеннемот, прекорен и од милоста Негова оддалечен. Зарем вашиот Господар вас со синови ве обдарил, а за себе мелеците како керки ги зел? Вие навистина изговарате крупни зборови. Ние во овој Куран објаснуваме за тие да извлечат поука,
но тој само им ја зголемува одбивноста. Кажи, ако покрај него постојат други богови, како што велат тие, тогаш тие би го побарале патот до собственикот на Аршот. Чист е тој и со голема висина возвишен над тоа што тие го велат. Него го слават седумте небеса и земјата, и тие на нив, и не постои ништо што не го слави, фалејки го, но вие не го разбирате славењето нивно. Тој е навистина благ и многу простува. А кога го рецитираш Куранот, помеѓу тебе и тие што не веруваат во оној свет, ние невидлив вел ставаме, а на срцата нивни прекривки за да не го разберат и глуви ги правиме. И кога ти ќе го спомнеш Господарот свој во Куранот, него единиот, ги вртат грбовите од одбивноста кон него. Ние најдобро знаеме што сакаат тие да чујат кога доаѓаат да те прислушкуваат и зашто шепотат кога насилниците велат. Вие следите само обседнат човек. Гледаш што зборуваат за тебе, потоа талкаат и не можат да го најдат вистинскиот пат. Тие велат, зарем кога во коски и прашина ке се сториме, навистина како нови суштества ке бидеме оживеани. Кажи, ке бидете, дури да сте камења или железо, или какво било суштество за кое мислите дека не може да биде оживеано. А кој ке не врати во живот, ке запрашаат тие, а ти кажи. Тој што и првиот пат ве создаде, а тие пред тебе ке мафтаат со главите негирајки и ке запрашаат, кога тоа? Ти кажи, може би набрзо. Ке биде во денот кога тој ке ве повика и вие благодарејки му ке се одзвиете и само уште малку време да останевте ке помислите. Кажи им на робовите мои да зборуваат само убави зборови, бидејќи шејтанот би можел да посее непријателство помеѓу нив. Шејтанот е навистина човеков отворен непријател. Господарот ваш најдобро ве познава. Ако сака, тој ќе ви се смилува, или ако сака, на маки ќе ве стави. А ние тебе не ти дадовме власт над нив. Господарот твој најдобро ги познава тие на небесата и тие на земјата. Ние едните веровесници над другите ги одликувавме, а на Давуд зебурот му го дадовме. Кажи, молете им се на тие кои покрај него ги сметате за божества, па тие нема да можат од неволјата да ве ослободат, ниту да ја преусмерат. Тие на кои што овие им се молат, самите бараат начин како што повеќе да му се приближат на својот Господар и се надеваат на милоста негова и се плашат од казната негова. А од казната на Господарот твој секој треба да се чува. И не постои ниту една населба која ние пред судниот ден нема да ја уништиме или на тешка мака да ја изложиме. Тоа е запишано во книгата. А да не праќаме чуда, не задржува само тоа што ни древните народи во нив не поверуваа. На Семуд, како видливо чудо камила му дадовме, но тие во неа не поверуваа. А чудата ги праќаме само за да заплашиме. И кога ти рековме, сите луѓе Господарот твој ги опфаќа, а сонот што ти го покажавме и проколнатото дрво во Куранот спомнато, искушение се за луѓето. Ние ги заплашуваме, но ним само им се зголемува и онака големото неверство.
И кога им рековме на мелеците, поклонете му се на Адем, тие сите се поклонија освен Иблис. Зарем да му се поклонам на тој што ти го создаде од глина, рече. Кажи ми, рече потоа, еве ти го овој што над мене го воздигна. Ако ме оставиш до крајот на светот, сигурно над потомството негово ке завладеам, освен над малкумина. Заминувај, рече тој, на тие кои тебе ке те следат, а и тебе джехенемската казна ке ви биде полна казна. И заведувај со гласот свој кого можеш и тргни кон нив со својата конјаница и со својата пешадија и биди им мортак во имотот и во децата и давај им ветувања. А шејтанот само ги мами, но ти навистина нема да имаш никаква власт над робовите мои, а Господарот твој е доволен за заштитник. Господарот ваш поради вас ги придвижува бродовите по морето, за да ги барате неговите благодати, тој е навистина милостив кон вас. Кога ќе ве снајде неволја на море, тогаш ги нема тие на кои вообичаено им се молите, постои само тој. А кога тој на копното ќе ве спаси, вие се свртувате од него, човекот секогаш е неблагодарен. Зарем сте сигурни дека тој нема во земја да ве втера, или дека против вас песочна бура нема да испрати, и дека тогаш нема да си најдете заштитник? Или зарем сте сигурни дека тој нема повтор пат на море да ве изнесе, и бура на вас да испрати, и да ве потопи поради тоа што сте биле неблагодарни? Тогаш не би нашле никого кој поради вас би не повикал нас на одговорност. Ние навистина ги одликувавме синовите на Адем, им дадовме по копно и по море да патуваат, и ги снабдивме со вкусни јадења, и им дадовме големи предности над мноштвото кои сме ги создале. А на денот, кога ќе ги повикаме сите луѓе со предводникот нивен, тие на кои ќе им се даде книгата нивна во десната рака, ќе ги читаат книгите своји и нема да им биде направена ниту тронка неправда. Тој што на овој свет бил слеп, ќе биде слеп и на оној, и уште подалеку ќе заталка. И за малку тие да те одвратат од тоа што ние ти го објавуваме, за против нас нешто друго да изнесеш, и тогаш тие би те сметале за пријател. А да не те направивме цврст, за малку ке им се приклонеше, и тогаш навистина ке ти дадевме да искусиш двојна мака во животот и двојно страдање по смртта. Тогаш не би нашол никого кој против нас би ти помогнал. А за малку да те придвижат да излезеш од земјата, за од неја да те избркаат, но тогаш ни тие не би останале долго по тебе, бидејќи така беше со сите тие кои пратениците ги протераа, и ниту ти нема да најдеш на отстапување од нашиот закон. Извршувај го намазот кога сонцето од половина небо ке тргне, па до ноќната темнина, и намазот в мугри, бидејќи на намазот в мугри многумина присуствуваат. И помини дел од ноќта во намаз, тоа е само твоја должност. Господарот твој на оној свет ке ти го подари местото достојно за благодарност. И кажи: Господару мој, воведи ме со воведот на вистината и изведи ме со исходот на вистината, и дарувај ми од себе сила која ќе ми помогне. И кажи: дојде вистината, а исчезна лагата, лагата на вистина исчезнува.
Ние во Куранот го објавуваме тоа што е лек и милост за верниците, а на неверниците тој само им ја зголемува пропаста. Кога на човекот некаква благодат му даруваме, тој се свртува и арогантно се оддалечува, а кога ќе го снајде злото, тогаш очајува. Кажи, секој постапува според своето убедување, а само Господарот ваш знае кој е на вистинскиот пат. Те прашуваат за душата. Кажи, душата е нешто што само мојот Господар го знае, а вам ви е дадено само малку знаење. А да сакаме, ние би направиле да исчезне тоа што сме ти го објавиле, и ти потоа не би нашол никого кој против нас би ти помогнал, но Господарот твој е милостив кон тебе и неговата добрина кон тебе навистина е голема. Кажи, кога сите луѓе и џинни би се здружиле да сочинат еден ваков Куран, тие, каков што е тој, не би сочиниле, па дури и взаемно да си помагаат. Ние во овој Куран на луѓето им објаснуваме секакви примери, но мноштвото луѓе воопшто не сакаат да веруваат и велат: нема да ти веруваме се додека од земјата извор со вода не ни изведеш, или ако имаш градина од палми и лоза и низ него од сите страни реки да изведеш, или додека на нас небото во парчиња не го собориш, како што тврдиш, или се додека Аллах и мелеците пред нас не ги донесеш, или ако имаш куќа од злато, или додека на небото не се искачиш, а нема ни да ти веруваме дека си се искачил, се додека не ни ја донесеш книгата да ја читаме. Кажи, возвишен нека е Господарот мој, зарем јас не сум само човек, пратеник? А луѓето, кога им доаѓала објавата, од верувањето ги одвраќало само тоа што говореле. Зарем Аллах испратил човек како пратеник? Кажи, кога мелеците смирено би оделе на земјата, ние од небото за пратеник би им испратиле мелек. Кажи, Аллах ни е доволен сведок, и мене, и вам, бидејќи тој ги знае и ги гледа робовите своји. Тој на кого Аллах ќе му укаже на вистинскиот пат е. А тој што во заблуда ќе го остави, нему, освен него, нема да му најдеш заштитник. Ние на судниот ден ќе ги собереме со лицата кон земјата свртени, слепи, неми и глуви. Живеалиштето нивно ќе биде џехеннемот. Кога ќе им се намали пламенот, ќе им го зголемиме огнот. Тоа ќе им биде казна, бидејќи во нашите докази не веруваа и велеа: зарем кога ќе станеме коски и прав, ќе бидеме оживеани како нови созданија? Зарем тие не знаат дека Аллах, Создателот на небесата и на земјата, е способен да создаде слични на нив и дека веќе им го одредил часот на оживувањето во кој нема сомнеш, но насилниците само негираат. Кажи, кога вие би ги поседувале ризниците од милоста на Господарот мој, и тогаш би биле скржави од страв да не потрошите, човекот секогаш е скржав. Ние на Муса 9 јасни знаци му дадовме, па запрашај ги синовите Израилови кога тој на предците нивни им дојде и кога фараонот му рече: јас мислам, о Муса, дека ти си навистина магепсан. А Муса одговори: ти добро знаеш дека ова не го дал никој друг туку Господарот на небесата и на земјата, како јасни знаци, и јас мислам дека ти, о фараону, сигурно ќе настрадаш.
Фараонот одлучи да ги избарка од земјата, па ние го потопивме и него и тие што беа со него, сите. И потоа им рековме на синовите Израилови: населете се на земјата, па кога крајот на светот ке дојде, ке ве донесеме измешани. Ние Куранот со вистината го спуштаме и тој со вистината се симнува. А тебе те испративме со цел радосни вести да донесуваш и да опоменуваш. И како Куран се дел по дел ти го објавуваме, за на луѓето малку по малку да им го кажуваш и по потреба го објавуваме. Кажи, верувале во него или не верувале, на тие на кои пред неговото објавување им е дадено знаење, паѓаат со лицата на тлото, извршувајќи сеџда, кога тој им се чита, и велат: возвишен нека е Господарот наш, ветувањето на Господарот наш се исполни, и паѓаат со лицето на тлото, и тој им ја зголемува стравопочитта. Кажи, повикувајте Аллаху, или повикувајте Семилосен, а како и да го повикувате, неговите имиња се најубави. Не изговарај го Куранот со сиот глас кога го извршуваш намазот, а и не пригушувај го, барај ја средината во тоа и кажи: благодарноста му припаѓа на Аллах, кој нема дете и кој во власта нема ортак, и на кој не му треба заштитник поради немоќ, и величај го со сета величественост. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا